কেন শিল্পের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, কেন পরিচালকের কণ্ঠরোধ? ট্রেলার লঞ্চ হতেই বাধা নিয়ে এভাবেই সরব হয়েছেন পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী। দ্য বেঙ্গল ফাইলসের ট্রেলার লঞ্চ ঘিরে একেবারে ধুমধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় আজকে একটি 5 তারা হোটেলে। শাসক দল তারা পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছেন, পুরোটাই নাটক, একেবারে প্রচার পাওয়ার চেষ্টা। আমরা এই নিয়ে আলোচনা করব। পাশাপাশি নজরে রয়েছে দেখুন, একদিকে তৃণমূল নেতার দাদাগিরি আর অন্যদিকে তৃণমূল নেতার হুমকি শাসানি, তা নিয়েও আমাদের আলোচনা চলবে। তাই শুরুতেই দেখে নেব আজকের আলোচনার বিষয়। এক নজর দ্য বেঙ্গল ফাইলসের ট্রেলার লঞ্চে বাধা ঘিরে তুল কালাম একটি 5 তারা হোটেলে। শুরু হতেই কাটা হয় তার। এখানে কি পৃথক সংবিধান? এভাবেই আক্রমণ শানিয়েছেন, অভিযোগ করেছেন দ্য বেঙ্গল ফাইলসের পরিচালক। বাধা দেওয়া হয়নি দাবি হোটেল কর্তৃপক্ষের। তারা বলছেন কোনোভাবেই বাধা দেওয়া হয়নি। প্রচারে আসতেই নাটক, গোধ্রা মণিপুর নিয়েও সিনেমা বানান পাল্টা শাসক দল, কুণাল ঘোষ এমনই মন্তব্য করেছেন। আর এবার ফুটবল মাঠে তৃণমূল নেতার ভাইপোর দাদাগিরি, রেফারির পেটে লাথি মারতে দেখা যাচ্ছে, যে ভিডিও ঘিরে ইতিমধ্যেই তোলপাড় পড়ে গিয়েছে। আমরা অবশ্যই এই বিষয় নিয়ে আলোচনায় আসবো, কিন্তু শুরুতেই আপনাদের সামনে রাখবো দ্য বেঙ্গল ফাইলসের ট্রেলার লঞ্চে তুলকালাম পরিস্থিতি তৈরি হয় আইটিসি রয়্যাল বেঙ্গলে। ট্রেলার লঞ্চে বাধা দেওয়া হয়েছে এমনটাই অভিযোগ করেছেন বিবেক অগ্নিহোত্রী। কি অভিযোগ করেছেন তিনি দেখাবো আপনাদের, কিন্তু তার আগে যে পরিস্থিতি তৈরি হয় দেখুন। हम लोग का चोर है, इतनी पुलिस सिक्योरिटी क्यों है यहाँ पे? आपको बंद करना था, आपने शो के पहले क्यों नहीं बंद किया? आप चलते हुए शो में क्यों बंद कर रहे हैं? भाई मोबाइल को थोड़ा नीचे If you did not have according to the why did you stop in the morning? Why are you stopping now? Nobody asked you मुझे मत बोलिए। अगर सर यहाँ पे आप सब खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, सुबह से ये पुलिस यहाँ चलते हुए कलकत्ता में पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर, रुकिए, पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर पुलिस ने यहाँ पे किया है। सुबह से हजारों पुलिस यहाँ पे है। एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स क्यों है यहाँ पे? एक फिल्म मेकर की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? भारत के पार्टीशन के ऊपर जो फिल्म बनी है क्यों दबाया जा रहा है? आज 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे है आज, और आज के दिन यहाँ पे हम लोग का चोर है, इतनी पुलिस सिक्योरिटी क्यों है यहाँ पे? आपको बंद करना था, आपने शो के पहले क्यों नहीं बंद किया? आप चलते हुए शो में क्यों बंद कर रहे हैं? भाई मोबाइल को थोड़ा नीचे If you did not have according to the why did you stop in the morning? Why are you stopping now? Nobody asked you मुझे मत बोलिए। अगर सर यहाँ पे आप सब खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, सुबह से ये पुलिस यहाँ चलते हुए कलकत्ता में पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर, रुकिए, पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर पुलिस ने यहाँ पे किया है। सुबह से हजारों पुलिस यहाँ पे है। एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स क्यों है यहाँ पे? एक फिल्म मेकर की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? भारत के पार्टीशन के ऊपर जो फिल्म बनी है क्यों दबाया जा रहा है? आज 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे है आज, और आज के दिन यहाँ पे हम लोग का चोर है, इतनी पुलिस सिक्योरिटी क्यों है यहाँ पे? आपको बंद करना था, आपने शो के पहले क्यों नहीं बंद किया? आप चलते हुए शो में क्यों बंद कर रहे हैं? भाई मोबाइल को थोड़ा नीचे If you did not have according দেখতে পাচ্ছেন ছবিতে পরিষ্কার দেখা যায় আইটিসি রয়্যাল বেঙ্গলে, যেখানে ট্রেলার লঞ্চের অনুষ্ঠান একেবারে পুরোটাই তৈরি করা হয়েছিল, রেডিও ছিল, কিন্তু তারপর বাধা দেওয়া হয় বলে পরিচালক বলছেন, অভিযোগ করছেন। আর তারপরে এই যে ল্যাপটপটিতে এই পুরো ট্রেলারটি দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেই ল্যাপটপটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, একদম ছবিতে দেখা যাচ্ছে, এবং পুলিশ কর্মীরাও এমনটা বলেছে। इसे कहते हैं नो कोऑपरेशन। वो लोग जो हमारे लिए, आप मुझे बताइए, ये सत्यजीत रे की भूमि में एक फिल्म मेकर की आवाज को दबाया जा रहा है। क्या भारत में 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं? एक भारत का और एक यहाँ पे मैडम का। चलते हुए ट्रेलर को रोका गया है। यहाँ पे हमारे थिएटर की परमिशन कैंसिल की गई, आज ये रोका गया है। कौन रोक रहा है? आप बताइए, कौन रोक सकता है? किसको अधिकार है? और आपने देखा है कितनी पुलिस यहाँ फैली हुई है, जैसे हम लोग कोई चोर हैं क्या? They have stopped सेंसर CBFC, a
approved film's trailer here in a private place in ITC when we have got all the permissions and we were showing it. क्या बताना चाहोगे विवेक जी? This is ये से कहते हैं अराजकता. This is a dictatorship. This is fascism, and I cannot tolerate this. Our superior officers will speak to my superior officers. I am not authorized to give any statement. But is it instructed to you, sir, by your higher authorities? But is there any KMC problem? That's what we are, some of the Bhushan's KMC people are saying, that there was no permission. Is it right? What Yes. is it, if you could say, please? না, আপনি আমার superior officers সাথে কথা বলুন। But then you all have stopped it post-trading. Yes, I am not authorized to give any statement. Joint CP headquarters is the authorized person. You talk to. Thank you. আর এখানেই যেটা পরিচালক অভিযোগ করছেন আপনারা শুনলেন, সেই অভিযোগ আপনাদেরকে আগেই দেখালাম, এবং পুলিশের তরফ থেকে বলা হচ্ছে কলকাতা পৌরসভা অনুমতি দেয়নি। আর সেখানেই পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী তিনি প্রশ্ন তুলছেন, এত আয়োজন করা হয়েছিল সকালেই, তাহলে কেন জানানো হলো না? কেন ট্রেলার লঞ্চের শুরুতেই চালানো হয়েছিল, তারপর তার কেটে দেওয়া হলো? কেন বাধা দেওয়া হলো? অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন, আমি এখানেই ভাস্করদার কাছে আসবো। ভাস্করদা, পরিচালকের অভিযোগটা একদম স্পষ্ট এবং মারাত্মক সেটা অভিযোগ যে পুরোটা একেবারে ভণ্ডুল করে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল, পরিকল্পনা করে ভণ্ডুল করে দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা করে ভণ্ডুল করে দিয়েছে রাজ্য সরকার, রাজ্য প্রশাসন, পুলিশে ছয়লাভ হয়ে গিয়েছিল এবং নেপথ্যে রাজনৈতিক চাপ ছিল। এটা ওই পরিচালক নাকি ফটোগ্রাফার, তার এটা বক্তব্য। এই পরিচালক বা ফটোগ্রাফার কেরালা ফাইলস নিয়ে মিথ্যা প্রপাগান্ডা করেছে। এরা হচ্ছে মিথ্যা প্রপাগান্ডা। কাশ্মীর ফাইলস, কেরালা ফাইলস আবার মিথ্যা প্রপাগান্ডা বিজেপি হয়ে করে বেড়ায়। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, কোথায় মণিপুর ফাইলস বানাক, যেখানে মুখ্যমন্ত্রীকে বাংকারে তারা লুকোতে হয়? কোথায় মণিপুর ফাইলস? বাংলায় একটা টিজার, একটা কোথাকার কি করেছে, একটা টিজার লঞ্চ করতে হোটেল কর্তৃপক্ষের না বলে, পারমিশন না নিয়ে এখানে ফুটেজ খাওয়ার জন্য বাংলা এখানে এসে একটা বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। কোনো পারমিশন ছিল না। কোথায় কি করেছে? কে বিবেক অগ্নিহোত্রী? কি তার পরিচয়? কি কারণে সে এসেছিল? হোটেল কর্তৃপক্ষকে কেন তিনি জানাননি? না জানিয়ে লুকিয়ে ফুটেজ খাওয়ার জন্য, একটা মানে সেন্সেশন ক্রিয়েট করার জন্য এই নাটকটা করেছেন। আপনারা দেখেছেন কেরালা ফাইলস। আমি এখানে দেবাশিস দেও আছেন, বাকিরাও আছেন, বলবেন সম্পূর্ণ মিথ্যেভাবে বিজেপি দলের হয়ে প্রপাগান্ডা করে এই লোকটাকে যে এখনো বাংলায় দাঁড়িয়ে আছে, সেটাই হচ্ছে বাংলা সহনশীলতা। আপনাকে আমরা বলছি যে এই ধরনের মিথ্যে প্রপাগান্ডা ছড়ানো এবং যে লোকটার কাজ, তা সে যেন কোনোভাবে প্রশ্রয় না পায়, এটা দেখতেই হবে। আচ্ছা, ভাস্করদাকে ধন্যবাদ। যে কথাটা তৃণমূল হয়তো মুখ ফুটে বলতে পারেনি, পাশ কাটিয়ে বেড়াচ্ছিল, সেটা ভাস্করদা এস্টাবলিশ করে দিয়েছেন যে বিজেপির প্রপাগান্ডার জন্যই এই ফিল্মটা তারা বন্ধ করেছেন এবং শাসক দল পুলিশকে প্রয়োগ করেছে, ফলে আর বিতর্কের কোনো জায়গা নেই। আমার প্রশ্ন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে 2011 ক্ষমতায় আসবার সময় পশু খামার বন্ধ করেছিলেন সিপিএম এর সরকার, সে সময় বহু জায়গায়। কেন আপনি তখন বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন? কেন আপনি সেই সমস্ত ব্রাত্য বসু, বিভাস চক্রবর্তীদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন? কেন অর্পিতা ঘোষের সাথে গলা মিলিয়ে বলেছিলেন যে শিল্পের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে? তাহলে এটা কি সিলেক্টিভ স্বাধীনতার বিষয় ছিল? আপনার ফ্যাসিজম কি সিলেক্টিভ অ্যাপ্রোচে ছিল? আমি নিজে গেছিলাম, আজকে ডেকেছিলেন ওখানে, ভাস্করদা ছিল। আপনার কি পারমিশন লাগবে? আমি কি বাড়িতে সুইপারের কাজ করছি যে আমাকে পারমিশন দেবে কলকাতা কর্পোরেশন? ফিল্ম বানাতে কলকাতা কর্পোরেশন ছিল না, মূর্খের মতো কথা পারমিশন ছিল না, মূর্খ। এবার আপনি কুনাল ঘোষের জীবন কেন বেঙ্গল ফাইলস, কেন কেরালা ফাইলস, কেন কাশ্মীর ফাইলস, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেফতার করতে বলেছিল, যেখানে মুখ্যমন্ত্রীকে লুকাতে হচ্ছে, বাংলায় লুকিয়ে থাকছে। কুনাল ঘোষ কি রিঅ্যাকশন দেবে আমি জানতে চাই। কোথায় প্রপাগান্ডা হবে না তো? শুধু বেঙ্গল কেরালা বলতে দেবেন না, তর্ক হবে। একটু বলুন, আপনি কারণটা বুঝবেন, উদ্দেশ্য কি? টেকনিক্যাল কথা ভাস্কর আসবো আপনার কাছে, শঙ্কুকে বলে নিক, শঙ্কু শেষ করে নিক, তারপর আসবো আমরা। অগ্নিহোত্রী টেকনিক্যাল জায়গায় দুটো প্রশ্ন তুলেছেন। বলেছেন সেন্সর বোর্ড অ্যাপ্রুভাল দিয়েছে, কন্টেন্ট নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য থাকতে পারে। বাঙালি অস্মিতার ক্ষেত্রে তিনি সুমন মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাস প্রকাশ্যে আসুক এটা হয়তো চান না, তাই হয়তো তিনি শাশ্বতবাবুকে ধমকেছেন। এর অ্যাক্টর এই ছবিতে অভিনয় করেছেন, বা ধরুন সৌরভ যে অভিনয় করেছে তাকে চমকেছেন যাতে তারা আজকের অনুষ্ঠানে না আসতে পারেন। আমি জানি, আমি দায়িত্ব নিয়ে অভিযোগ করছি, তারা কেন আসতে পারেননি? কারণ তৃণমূল সরকারের টেররের জন্য। ভাই আপনি বলবেন সংস্কৃতির রাজধানী, আপনি শিল্প নিয়ে বড় বড় কথা বলবেন, আমি আপনার কাছে জানতে চাইছি কি নমুনা সারা পৃথিবীর বুকে রেখেছেন আজকে? ভাস্করদা রিঅ্যাকশন নিতে হবে। নমুনার থেকে বড় কথা আমি আপনাকে বলছি যে এখানে কোথায় কেন বন্ধ করেছে তার কথা
হোটেল কর্তৃপক্ষ আমতা পুলিশ কেন থেকে বলবেন। করছেন? এক সেকেন্ড, প্রসঙ্গ বলতে আপনি দিতে বলুন হবে। এই যে বিবেক অগ্নিহোত্রী তিনি তার পরিচয় কি? তিনি কি film করেন? maker, না, 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 তিনি না, ছবি না, না, তৈরি ভালো। করেন, দেখুন, তিনি article কাশ্মীর 19 ফাইল তৈরি মানে- করেছেন, দেখেছেন? আপনারা শুনুন, তিনি article কাশ্মীর ফাইল 19 তৈরি করেছেন, তারা দেখেছেন? আপনার এগুলো দেখেননি? এখন আপনার বেঙ্গল অধিকার, ফাইলস করছেন। মিথ্যা ওনাকে propaganda কালীঘাট ফাইলস করা ছড়ানো উচিত। থেকে আরম্ভ করে একটা টিজার, হ্যাঁ? একটা পশু টিজার খামারে কি টিজার আপত্তি লঞ্চ ছিল? করতে গেলে আর ধর্মসাই, নিশ্চয়ই আপনি- হোটেলে যাবে। আপনি এই আরে লেভেলে কে আলোচনার বলছে? যোগ্য নন। টিজার লঞ্চ করে দেখে, দিও। এইসব ইউটিউবে আনেন কেন? টিজার লঞ্চ এক করে সেকেন্ড, দিও। আমি দুজনকেই বিরত করছি। এখানেই ঠিক বলেছেন ভাস্করদা ঠিক বলেছেন। এখানেই বিজেপি প্রশ্ন তুলছে, যদি সেন্সর বোর্ডের পারমিশন পেয়ে থাকে, যদি ছাড়পত্র পেয়ে থাকে, তাহলে এত আপত্তি কিসের? আপনি বলছেন যে কি আছে সেটা দেখে নিলেই হয়, কি আছে সেটা দর্শকদের ওপর ছেড়ে দিলেই হয়। হোটেলে পারমিশন ছিল। শিল্পের স্বাধীনতায় বারবার হস্তক্ষেপ কেন? সেটা স্বাধীনতা না, ওইখানে সেটা পশু হোটেল খামার বলুন, কর্তৃপক্ষই তো পারবে। বারবার আরে ওটা হতে পারে না, কোনো আরে রকম ছবি আছে, permission ছিল না। পুলিশ গিয়ে কোনো টেনে তার permission করছে। ছিল না। পুলিশ যাবে কেন ওখানে? আমি আবার দুজনকে থামালাম। শুনে নেব, পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী তিনি ঠিক কি অভিযোগ করেছেন, হোটেল কর্তৃপক্ষের কি বক্তব্য, পাশাপাশি আপনাদের সামনে রাখবো শাসক দলের কি বক্তব্য পরপর। बिना परमिशन के इतना बड़ा सेटअप लग सकता था क्या? वही आदमी जो अभी आके काट रहा है लास्ट मिनट पे, व्हाई डिड ही वेट फॉर द लास्ट सेकंड? सुबह से उन्हीं की तो परमिशन से सब चल रहा है. ऑल परमिशंस हैव बीन टेकन, दे हैव गॉट एवरीथिंग. डू यू थिंक अ 5-star होटल लाइक ITC will ever allow anything if everything is not in place? This is a ridiculous thing. It's a lie. टोटल झूठ बोला जा रहा है. सुबह से इतनी पुलिस क्यों आई हुई है यहाँ पे? কি কারণে বাধা এবং কে বাধা দিলেন? বাধা দিন, আমি কথা বলতে এসেছিলাম ওখানটাতে। কি কারণে বাধা এবং কে বাধা দিলেন? বাধা দিন, আমি কথা বলতে এসেছিলাম ওখানটাতে। বিবেক অগ্নিহোত্রী তিনি নাটক করছেন পরিচালক নামে, কিন্তু তিনি যেগুলো তৈরি করেন সেগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং মানুষে মানুষে বিভেদ বাড়ানোর। ওনার ক্ষমতা হবে। গুজরাট ফাইলস করেননি কেন এতদিন? গোদরাত দাঙ্গাটা দেখাননি কেন? বিলকিসের উপর কি হয়েছে দেখাননি কেন? ইউপি ফাইলস করেননি কেন? কেন এমপি ফাইলস হয়নি? কেন মণিপুর ফাইলস হয়নি? বাংলায় বিজেপির স্বার্থে নাটক করতে এসছেন, বাংলাকে মেলাইন করতে এসছেন। একে সেই মরিস সেলুলার মতো অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে বাংলা থেকে বার করে দেওয়া উচিত। এটা গণতান্ত্রিক রাজ্য বলে সেটা করা হচ্ছে না। আর সত্যজিৎ রায়ের নাম বলছেন। সত্যজিৎ রায়ের বাংলা বলেই আপনি দাঁড়িয়ে আছেন এখনো। লজ্জা করছে না সত্যজিৎ রায়ের বাংলা এসে বিভেদকামী শক্তির হয়ে বাংলার বিরুদ্ধে কুৎসা করার সমস্ত প্ররোচনামূলক উপাদান ছড়াতে আপনার লজ্জা করছে না? দেখুন, ভারতের সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবে বারবার বাংলার নামই উঠে আসে, আর এই বাংলায় সেই সংস্কৃতিকেই বারবার বাধার মুখে পড়তে হয় কেন? দেখুন, শিল্প তো সর্বজনীন, তা তো কারোর একলার নয়। তা সত্ত্বেও বারবার সে যে যুগেই হোক বাধা দেওয়ার অভিযোগ কেন ওঠে? আমি এখানেই দেবাশিসদার কাছে আসবো। দেবাশিসদা, পশু খামার বলুন, উইঙ্কেল টুইঙ্কেল বলুন, বাম আমলে বারবার বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে, নাট্য প্রদর্শনে বারবার বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। কেন এটা হবে? কেন এই শিল্পের যে স্বাধীনতা সেখানে হস্তক্ষেপ করা হবে? শিল্প সেটা কার, কোথায় সমস্যা হচ্ছে, কোথায় আপত্তি হচ্ছে, দর্শকের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো নয় কি দেবাশিসদা? দেখুন, বিবেক অগ্নিহোত্রী ভারতবর্ষের একজন গুণী ক্রিয়েটিভ জগতের মানুষ, এই কথাটা প্রথমে আমাকে বলে নিতে হবে। উনি একটা নির্দিষ্ট দর্শন চিন্তায় গভীরভাবে বিশ্বাসী এবং উনি ওনার যে ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক তাতে কনসিস্টেন্টলি এই দর্শনের প্রয়োগ উনি করে আসছেন, যে কারণে ওনার প্রত্যেকটা ফিল্মকে নিয়েই কিন্তু বিতর্ক উঠেছে এবং একদম পাপিয়া ওই কথাটা সঠিক যে বিতর্ক তো মানুষ দেখবে এবং তারা করবে। মানে স্টেট পাওয়ার মেশিনারি কেন ব্যবহার হবে, এটা হচ্ছে মূল প্রশ্নের জায়গায়। তবে আজকে এই সিরিয়াস আলোচনায় যাওয়ার আগে এইটুকু নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে আজকে কিন্তু সব থেকে খুশি মানুষের নাম কিন্তু বিবেক অগ্নিহোত্রী। কারণ বিবেক অগ্নিহোত্রীর এই ট্রেলারটাকে আজকে যে কটা মানুষের সামনে কোনো একটা প্রেক্ষাগৃহে দেখানো যেত, দেখতো, আজকে বর্তমান রাজ্য সরকার সেই বিষয়টাকে যেরকমভাবে হ্যান্ডেল করলেন, তাতে কিন্তু নিন্দুকেরা বা বোজদাররা বলতেই পারেন যে বকলমে যে জাতি বিভেদ, সত্তার রাজনীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, দর্শন থেকে উনি ফিল্ম করেন, তাকে কোথাও বোধহয় রাজ্যের সরকার চ্যাম্পিয়ন করতে সাহায্য করলো। কারণ যে পরিমাণ প্রোপাগান্ডা
রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের যেভাবে হ্যান্ডেল করলো তার মাধ্যমে বকলমে ঘুরিয়ে যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের চলা সরকার যেভাবে তাকে আজকে প্রোপাগান্ডা দিল, যেভাবে তাকে আজকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসলো, কোটি কোটি মানুষের ইতিমধ্যে কিন্তু এই ফিল্মটা দেখবে তারা ঠিক করে ফেলেছে উত্তেজনার কারণে, ভালো মন্দ তা নয়। আমি এখানে আপনি বলছেন তৃণমূল সাহায্য করলো, আমি একদম ভাস্করদার রিঅ্যাকশন না, এটা আমি একটা লাইন শুধু বলে নিই, এটা হচ্ছে দেখো যখন যে কোনো জায়গায় একটা ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ল্ডের লোক সে চাইবে তার জিনিসটা বেশি দেখো। আমি কিন্তু আরে আমি আরে বাবা তার সাথে দর্শনগত খেলা থাকে, তার সাথে দর্শনগত আপনি তাহলে আমি আবার বলছি আমাকে বলতে দিন, আমাকে একটু বলতে দাও, এক মিনিট বলতে দাও। অবশ্যই বলবেন আপনারা বলবেন, অবশ্যই আপনাদের বলতে দেওয়া হবে নির্দিষ্ট সময়, আপনারা আপনাদের প্রত্যেকের বক্তব্য রাখবেন। একটা বিরতির সময় হয়েছে, এই নিয়ে আলোচনায় অবশ্যই ফিরবো। তার পাশাপাশি আপনাদের দেখাবো মেদিনীপুরে তৃণমূল নেতার ভাইপো কিভাবে হুমকি দিলেন, তার দাদাগিরি যেমন দেখাবো, তার পাশাপাশি তৃণমূল নেতার শাসানিও মালদায় সেটাও রাখবো একটা ছোট্ট বিরতির পর। সঙ্গে